السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، رتن ٹاٹا نامی آدمی جس کا شمار دنیا کے 20 امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا اور وہ پارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، حال ہی میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پارسیوں نسب لوگ اپنی میت کے ساتھ کرتے کیا ہیں، آئیے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھاؤں گا اس امیر ترین آدمی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کا احترام کرتا ہے اور مرنے کے بعد احترام کے ساتھ ان کو دفن کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ ہندوؤں میں شو جلایا جاتا ہے، اسلام اور عیسائی دھرم میں شو کو دفنایا جاتا ہے، لیکن پارسی لوگوں میں شو کو آسمان کو سونپتے ہوئے ٹاور آف سائلنس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں، پارسی سمودائے کے انتم سنسکار کا طریقہ بے حد الگ ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ انتم سنسکار؟ آپ کو بتا دیں، سائرس مستری جو تھے ان کا بھی انتم سنسکار پارسی سمودائے کے انتم سنسکار کے طور طریقے سے نہیں ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں، جیسے میں نے شروعات میں بتایا، جس طرح سے ہندوؤں میں شو کو جلایا جاتا ہے، وہیں اسلام اور عیسائی دھرم میں شو کو دفنایا جاتا ہے، لیکن پارسی لوگوں میں شو کو آسمان کو سونپتے ہوئے ٹاور آف سائلنس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ٹاور آف سائلنس آخر ہے کیا؟ ٹاور آف سائلنس کو دخمہ کہا جاتا ہے۔ ٹاور آف سائلنس ایک گولاکار ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے اوپر لے جا کر شو کو سورج کی دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گدھ شو کو آ کر کھا جاتے ہیں۔ گدھوں کا شووں کا کھانا بھی پارسی سمودائے کے رواج کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس انتم سنسکار کی پرکریا کو دوکھ میناشنی کہا جاتا ہے۔ پارسیوں میں شو کو سورج کی کرنوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جس کے بعد شو کو گدھ، چیل، کوے کھا لیتے ہیں۔ پارسی دھرم میں کسی شو کو جلانا یا دفنانا پرکرتی کو گندا کرنے جیسا مانا جاتا ہے۔ پارسی دھرم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مृत شریر کو اشدھ مانتے ہیں۔ پارسی سماج میں شو کو کھلے آسمان میں چھوڑ دینے کے پیچھے ایک کارن بتایا جاتا ہے۔ دراصل پارسی سمودائے میں مانا جاتا ہے کہ مृت شریر اشدھ ہوتا ہے۔ پارسی لوگ پریاورن پریمی ہوتے ہیں، اس لیے وہ شریر کو نہیں جلاتے ہیں کیونکہ اس سے اگنی تتو اپوتر ہو جاتا ہے۔ وہیں پارسیوں میں شووں کو دفنایا بھی نہیں جاتا کیونکہ اس سے دھرتی پردوشت ہوتی ہے، اور پارسی شووں کو ندی میں بہا کر بھی انتم سنسکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے جل تتو پردوشت ہوتا ہے۔ پارسی دھرم میں پرتھوی، جل، اگنی تتو کو بہت ہی پوتر مانا گیا ہے۔ پرمپراوادی پارسیوں کا ماننا ہے کہ شووں کو جلا کر انتم سنسکار کرنا دھارمک نظریے سے صحیح نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، سائرس مستری جو تھے ان کا بھی پارسی ریتی رواج سے انتم سنسکار نہیں ہوا تھا۔ رتن ٹاٹا کا جس طرح سے انتم سنسکار الیکٹرانک اگنی دہ کے دوارا کیا جائے گا، ٹھیک ویسے ہی ٹاٹا سنس کے پورو چیئرمین سائرس مستری کو بھی انتم سنسکار پارسی ریتی رواج کے دوارا نہ دے کر الیکٹرک اگنی دہ میں کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں، سائرس مستری کی مرتیو 4 ستمبر 2022 کو مہاراشٹر کے پالگھر میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ رتن ٹاٹا بھی پارسی پریوار سے آتے ہیں، لیکن ان کا انتم سنسکار پارسی ریتی رواجوں سے نہیں ہوگا۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق رتن ٹاٹا کا انتم سنسکار ورلی کے الیکٹرک اگنی دہ میں ہوگا۔ بھارت کے جانے مانے بزنس مین، آپ جانتے ہیں، رتن ٹاٹا کا ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں 9 اکتوبر کو ندھن ہوا۔ رتن ٹاٹا کچھ دنوں سے بیمار چل رہے تھے۔ پورا دیش ان کے ندھن کے بعد شردھانجلی دے رہا ہے۔ رتن ٹاٹا پارسی تھے، لیکن ان کا انتم سنسکار، جیسا ہم نے بتایا، پارسی ریتی رواجوں سے نہیں ہوگا۔ آپ کو بتا دیں، رتن ٹاٹا کے پارتھو شریر کو ورلی کے پارسی شمشان میں لے کر جائیں گے، پھر ان کے شریر کو پرارتھنا ہال میں رکھا جائے گا۔ پرارتھنا ہال میں قریب 200 لوگوں کی موجودگی رہ سکتی ہے۔ 45 منٹ تک وہاں پرارتھنا ہوگی، پھر پرارتھنا ہال میں پارسی ریتی سے گیہ سارنو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد رتن ٹاٹا کے منہ پر ایک کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر اہنا ویتی کا پہلا پورا ادھیائے پڑھا جائے گا۔ یہ ایک شانتی پرارتھنا کی پرکریا ہے۔ پرارتھنا پوری ہونے کے بعد پارتھو شریر کو الیکٹرک اگنی دہ میں رکھا جائے گا اور انتم سنسکار کی پرکریا پوری کی جائے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو، تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن
जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी ज़िंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना। हिंदू बच्चे, हिंदू मज़हब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है, अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराज़ करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज़ जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियाँ को कैसे जोड़ेगा। जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियाँ को कैसे जोड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह हड्डियाँ को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगर प्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई ज़िंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई ज़िंदगी बसर करे, तो आप इस ज़िंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या स्वर्ग प्राप्ति होगी। आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र।
इन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ़ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेंगे। तो आम तौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज़ में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर, मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकरीर सुनी है। मरने के बाद कामयाबी का राज उन्होंने बता दिया है और शुरू में आपने उस रतन टाटा की तफसील भी सुन ली है। पारसी लोग असल में करते क्या हैं वो आपने देखा सुना, और उसके साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा सुना। सिर्फ़ और सिर्फ मालदार होने की वजह से उनके वरासा ने अपने मज़हब के तरीके को छोड़कर एक नया तरीका इख्तियार किया। मज़हब वालों का तरीका यही था कि एक जगह जाकर मैयत को रख दिया जाए, गिद्ध आएंगे उसको खा जाएंगे, यह उनका तरीका है। लेकिन इस रतन टाटा के साथ इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉट के ज़रिए उसकी बॉडी को जला दिया गया, बल्कि सिर्फ जलाया नहीं, उसकी बॉडी को ऐसा शॉक लगाया कि वो राख हो गई और भस्म हो गई। ना उसकी हड्डी का कोई ज़र्रा, ना उसके जिस्म के किसी और हिस्से का कोई ज़र्रा मिलता है, अगर है तो वो पाउडर की शक्ल में। ये इसके साथ हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ बेदीन होने की वजह से। अल्लाह ताला इस्लाम को छोड़ने वालों के साथ दुनिया में ही उनके साथ ऐसे मामलात कर देते हैं और उनको और उनके बाद वालों को ये बात समझाने के लिए कि कम अज़ कम तुम तो इनके इस हालत से, इस हशर से इबरत हासिल करो। बाद वाले इबरत हासिल करें पैरों से, जो पहले गुजर गए उनके साथ हुआ क्या। और पारसी नस्ब के जो लोग हैं उनके जो डेड बॉडी गिद्ध के सामने रख दी जाती है, गिद्ध उनको उसको नोच कर खा जाते हैं। क्या ये कोई अच्छा तरीका है? और क्या उस बॉडी के साथ अच्छा रवैया है? उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी बॉडी को, अगर देखा जाए कि उसके जिस्म को एक गिद्ध इधर से खींच रहा है, दूसरा उधर से फाड़ रहा है, तीसरा उधर से चीर रहा है, यहाँ तक कि उसके जिस्म का सत्यानाश या फांचा कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है जो इंसान की ताज़ीम करता है, इस इंसान का एहतराम करता है, उसके पैदा होने से लेकर मरने तक के सारे जो शेड्यूल हैं उनको देखें और मरते ही उसके जो अगले मराहिल शुरू होते हैं वो देखें। वो सारे के सारे एहतराम वाले हैं। जैसे दुनिया में ये इंसान कपड़ों के अंदर मलबूस होता था, इस दीन इस्लाम ने इसका एहतराम करते हुए मरने के बाद भी उसके कपड़ों का एहतराम रखा है। उसको कफन देना, कफन भी अच्छे और उम्दा सफ़ेद कपड़े में, जिसको हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, और इसके साथ उसको गुस्ल देना, फिर उसके लिए कब्र तैयार करना, कब्र के अंदर रख देना, उसकी कब्र को बंद कर देना।
اب ہے اس کے معاملات کا، اس کے جو قبر کے معاملات ہیں اس کے اعمال پر دار و مدار، کہ اس انسان نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا ہے، ایمان کی حالت میں زندگی گزاری ہے، اعمال صالحات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو اب تو اس کی قبر اس کے لیے بن جائے گی جنت۔ اور اگر اس نے ایمان کے بغیر اور کفریہ اعمال پر زندگی گزاری، اب یہ جنت نہیں بلکہ قبر اس کے لیے ہو جائے گی ایک عذاب، ایک پریشانی کا سبب، ایک بہت بڑی ٹینشن جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جی ناظرین، دین اسلام ہے جو ہمیشہ خیال کرتا ہے انسان کا، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا، مرتے بھی اور جیتے بھی۔ اور پارسی لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا، اور ہندو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیڈ باڈی کو لکڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیٹرول یا مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دیتے ہیں، اس کی باڈی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ انتہائی غلط ہیں، بے احترامی ہے اور بہت تکلیف دینے والی بات ہے۔ بہرحال جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہماری دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب